ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پھر سے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سنوں گا اس بیان کو، اور آپ حضرات بھی اس بیان کو سنیے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کسی کو گالی دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں، اور اسے کوئی بھی اچھا نہیں جان سکتا۔ تم کسی کی بے عزتی کرو گے، وہ تمہاری بے عزتی کرے گا۔ تم کسی کا اکرام کرو گے، وہ تمہارا اکرام کرے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ تبلیغ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے، سیرت کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرے کہ آؤ تمہیں حضور کی سیرت بتائیں گے، اور پھر دینا گالیاں شروع کر دیں۔ میں ہر چند ان لوگوں سے کہوں گا جو کسی عالم یا کسی ولی یا کسی بزرگ کو گالیاں دینے کا عادی ہے، اسے مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور وہ اس لیے کہ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آل ہے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کسی کو نہ ستایا کر، کسی کو رنجیدہ خاطر نہ کیا کر۔ 16 مہینے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ حضرت کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ حضرت کا جھوٹا کھایا اور جھوٹا پیا۔ بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، حضرت کوئی وظیفہ بتلاؤ، حضرت کوئی ورد بتاؤ، بس ایک ہی جواب تھا کہ خدا کی مخلوق کو دکھ نہ دو، ہو سکے تو کسی کو آرام پہنچا دو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ارے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانور کے پہلو میں بھی دل تو ہے۔ اور یہ تو ہماری سب بے قدری کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ ان حضرات کی قدر نہیں کرتے۔ یقین جانو ہم کچھ نہیں، ہمارے بڑے بہت کچھ تھے۔ ہم نالائق نکلے، ہم نااہل ثابت ہوئے کہ بڑوں نے جو کمایا تھا ہم نے اسے گنوا دیا۔ مولانا اشرف علی خان بھی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کمہار تھا، وہ گدھے پہ اپنا سامان لاد کر مزدوری کیا کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اسے ایک لال مل گیا۔ اب بیچارہ وہ کیا جانے کہ یہ موتی ہے، گوہر ہے، لال ہے۔ اس نے سوچا بڑا چمکدار موتی ہے، گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ اسے خبر تو تھی نہیں، اسے کہیں دریا یا ندی پار کرنی تھی، کشتی سے پار ہونا تھا۔ ملا کو کہنے لگا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، تو ملا کہنے لگا یہ موتی دے دو، میں اپنے بانس میں باندھ لوں گا، چمکا کرے گا۔ اسے بھی پتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو سودا بڑا سستا نپٹ گیا بھائی، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، مجھے بھی مفت میں ملا تھا، تو لے لے، مجھے پار کر دے۔
उसने वो मोती लिया और बांस के बांध लिया। कुछ दिनों के बाद एक जौहरी गुजरा, कहने लगा जब बेवकूफों का मुल्क है, 9 करोड़ रुपए की कीमत की चीज बांस में बांध रखी है। तो उस मल्ला से कहने लगा बेचता है कि हाँ बेच दूंगा। तो मांग क्या मांगता है? कहने लगा तू ही बता क्या देगा। तो उसने सोचा कि ये तो गधे हैं, इन्हें कीमत तो मालूम नहीं। 9 करोड़ के बजाय उसने कुछ हजार बताया। तो मल्ला बड़ा खुश हुआ, उसे तो इल्म नहीं था ना। उसने वो हजारों रुपए लेकर रख लिए और जौहरी भी बड़ा खुश हुआ कि दांव लग गया। 7 पुश्तों की कमाई हो गई। मौलाना ने लिखा है कि जब वो मोती जाके शाम को रखा और खानदान को मुबारकबाद दी कि इतनी कमाई हो गई कि कभी नहीं होगी, मगर सुबह उठ करके जब उस मोती को देखा तो 2 टुकड़े हुए मिले और उसमें से आवाज आई, ओ जालिम, कुम्हार नहीं जानता था मैं कौन हूँ, मल्ला नहीं जानता था मैं कौन हूँ। अरे तू तो जानता था, तिहाई चौथाई कुछ तो कीमत लगाई होती। जब जानने वाले ने मेरी जिल्लत की तो मेरा जिगर फट गया। उन्हें इल्म न था मैं कौन हूँ, तुझे तो पता था। और मुसलमानों तुम्हें तो इल्म है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। अरे सिख को क्या पता, यहूदी को क्या पता, सूरे को क्या इल्म कि तू किसका उम्मती है। तू शर्म कर, तू किसका उम्मती है। और इसी को कहता है कि कदरे जर जर गर बिदानद कदरे जौहर जौहरी, कदरे सर जर गर बिदानद कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुल बुल बिदानद या बिदानद शाहवरी। असल चीज की कीमत तो असल ही मालिक ही जानेगा, जो उसका रास्ता होगा, जो वाकिफ होगा। अरे मुसलमान को शरीयत से वाकिफ होना चाहिए, मुसलमान को इस्लाम से वाकिफ होना चाहिए, मुसलमान को कुरान से वाकिफ होना चाहिए। और हमारा उल्टा मसला है कि हम काफिरों पर कुरान को आजमाते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक में तशरीफ लाए। जमहूर कौल के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश हुई और 12 रबीउल अव्वल को ही वफात हो गई। यार इसे सही करो। 12 रबीउल अव्वल को ही पैदाइश हुई, 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। एक बात तो बताओ, तुम अल्लाह मियाँ को बेनियाज मानते हो कि नहीं? वो पिछले नहीं मानते। अल्लाह मियाँ बेनियाज है, वो हमारी रगों से वाकिफ था। हमारा खालिक जो हुआ, खून के कतरे कतरे का पैदा करने वाला वो है, रगो रेशों का बनाने वाला वो है। फिर एक एक आदमी को वो जानता है ये जाके करेगा क्या। अल्लाह मियाँ को इल्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ये लोग इतनी खुशी मनाएंगे कि हद से बाहर हो जाएंगे। ये नाचना शुरू कर देंगे, ये बंगला डालना शुरू कर देंगे, ये ढोल बजाएंगे। अल्लाह मियाँ ने उसी दिन में वफात रख दी कि अगर खुशी ज्यादा बढ़ने लगे तो मेरे नबी की वफात का गम सामने आ जाए, और अगर गम में निढाल हो तो नबी की आमद की खुशी याद आ जाए। देखिए उसने कितनी बड़ी करीमी फरमाई। अच्छा मेरे बेटे की तो शादी हो और बराबर में किसी नौजवान की मैयत हो गई हो, ईमानदारी से बतलाओ मैं बाजे बजाऊंगा? 4 आदमी और भी कहेंगे शर्म कर, तेरे बराबर में जनाजा है? तो अगर मैं बराबर वाले घर के जनाजे से शर्म करके अपनी उम्र भर की तमन्नाओं को तोड़ मरोड़ सकता हूं, तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन वफात हुई हुजूर का जनाजा मौजूद है, लोग ढोल बजाते हैं।
तुम क्या जानो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन किन दुखों से दो चार होना पड़ा। अल्लाह पाक आप सबको हज बैतुल्ला नसीब फरमाए, आमीन कहो। जाओ मक्के की गली गली से पूछो, पहाड़ों की चट्टानों से जाके पूछो, मक्के के संग्रेजों से पूछो, तुम्हारे अंदर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बनी थी। आज तेरा दीन पे खर्च कुछ नहीं हुआ, कुरान की आयत पे तेरा खर्च कुछ नहीं हुआ, कलमे पे तेरा खर्च कुछ नहीं हुआ, और मुफ्त के सोने को यूं ही गवाता फिरता है। खुदा की कसम उन लोगों से जाके पूछो जो अपनी बरादरियां खानदान छोड़कर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करते थे और उनके चमड़े उधेड़ के रख दिए जाते थे। सहाबी का बयान है कि मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बना था, अपने अब्बा के साथ मक्के शहर में आया। हमने देखा एक चौराहे में, एक बाजार में चारों तरफ लोगों का मजमा है, हर एक के हाथ में रोड़ा पत्थर हड्डियां हैं और बीच में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। चारों तरफ के लोग अपनी पूरी ताकत से हुजूर के जिस्म अक़दस पे पत्थर मार रहे। सहाबी कहता है मेरी आंख ने देखा तमाम लिबास खून में डूब गया। मेरे देखते देखते एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची आई, उसके हाथ में पानी का प्याला है और उसने प्याला जमीन पे रख दिया और वो हज़रत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिपट गई और कहने लगी, ओ मक्के वालों मेरे अब्बा का कसूर बताओ। अगर तुम्हारा कर्ज देना हो मैं चुका दूंगी, तुम्हारा माल खाया हो मैं पूरा कर दूंगी, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दी हो मुझे तकलीफ दे लो, मेरे अब्बा को ना मारो। सहाबी कहता है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब के कपड़े भी खून में डूब गए। आज तुझे कुरान की कदर कैसे हो, आज तुझे शरीयत की कदर कैसे हो, तेरा तो पसीना भी नहीं लगा। जा गुंबद खिदरा के मक्की से जाके पूछी, और काली कमली वाले तेरा इस कुरान पे क्या खर्च हुआ था। सहाबी कहता है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए जमीन पे बैठ गए और बेटी का लाया हुआ प्याला उठाया और मुंह में पानी लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। बेटी पूछती है मेरे अब्बा ये तो लोग नहीं बताते, आप ही फरमा दे ये लोग क्यों मारते हैं। सारा बदन लहूलुहान कर दिया, सारा बदन जख्मी कर दिया, लिबास खून में डूब गया। और मेरे काली कमली वाले अब्बा और मेरे यतीम मक्का अब्बा, और बेसहारा तो हम हैं, बेबस तो है, बेकस तो है, पर कसूर का पता चले। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी तेरा अब्बा इन मक्के वालों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है। इसलिए मार पड़ती है। अर्ज करने लगी मेरे अब्बा फिर आप ऐसा ना करें। फरमाने लगे मैं अल्लाह का कुरान इनको सुनाता हूँ ये सुनते नहीं। अर्ज करने लगी मेरे अब्बा मैं सुनूंगी, अम्मी जान सुनेगी, रुकैया बहन सुनेगी, उम्मे कुलसूम सुनेगी। जो नहीं सुनते उन्हें ना सुनाओ, अपने घर में सुनाया करो।
सर पे रहमत वाला हाथ रखा, फरमाया बेटी मेरी बड़ी मजबूरी है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। खुदावंद करीम ने मुझे हुक्म दिया है, मार खाता जा, कुरान सुनाता जा। मेरी हड्डियां है, मैं अल्लाह की तौहीद नहीं छोड़ सकता, रब्बुल आलमीन का नाम बुलंद करके छोड़ूंगा। मेरा कीमा तो बन सकता है मगर मैं परवरदिगार आलम के नाम को नहीं छोड़ सकता। नबी ने दुख उठाए, तू कहता है अगर मैंने फुला रस्म ना की लड़के का मामू नाराज हो जाएगा, अगर शादी में मैंने फुला रस्म ना की तो खाला जान नहीं बैठेंगी, अगर हमने फुला रस्म ना की तो बरादरी वाले क्या कहेंगे, कयामत का मैदान होगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन पकड़ कर ये पूछ लिया क्यों मैं आज सिफात के लिए आया है, कल बरादरी की माननी थी, मेरे कुरान को ठुकराया था, क्या जवाब होगा हमारे पास? सीरत के जलसे कर लेना बड़ा आसान है, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल हम लोगों के लिए। अगर अमल भी करेंगे तो वो भी बेढंगा। वो एक जज साहब थे, पुराने जमाने के अफीसर भी नमाज पढ़ा करते थे। आजकल के अफसर तो बेचारे नाबालिग हैं, इन पे नमाज फर्ज ही नहीं। दूसरे साल की बात है, दफ्तरों में हुक्म आया था ना नमाज पढ़ो, तुमने भी देखा होगा ना, लोटे आए थे, सफे बिछी थी। मुल्तान में एक अफसर ने जोर की नमाज पढ़ाई तो यार ने 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। लोगों ने कहा जी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? तो 4 रकातें होती हैं जोहर की। तो मैंने कहा नहीं हो गई, 2 ही है। मैंने कहा सरकार नहीं 4 होती हैं। कहने लगा कई मरतबा कारी हदीस के पीछे जुमा पड़ा, वो तो 2 ही पढ़ाता है। तो पुराने जमाने के अफीसर लोग भी नमाज पढ़ा करते थे। जज साहब रिटायर हो गए तो नमाजी थे, पजामा सिलवाया तो वो कुछ नीचा हो गया, टखने छुपते थे। जज साहब घरवाली को कहने लगे देखो अजान होने वाली है और मैं ये पजामा नया पहनकर नमाज पढ़ने जाऊंगा, जरा थोड़ा सा काट कर इसे तुरंत ऊपर को तुरंत से सी दो इसे। उसने कहा हाँ मैं ये बर्तन मांज लूं, अभी सी देती हूँ, या खुंटी पे टांग दो। बुढ़ापे में वैसे भी कुछ मिजाज तेज हो जाता है। हिंदू का मिजाज बुढ़ापे में नरम होता है, मुसलमान का मिजाज गर्म होता है। और बागों का तो बूढ़े पर तेजाब बन जावे, घर वालों के लिए भी आजाद बन जाता है। खबर नहीं हुआ, फौरन बेटी के पास चले गए। उन्होंने कहा बेटी जरा उठना, जल्दी करो, मेरा ये पजामा नीचा हो गया है, इसे थोड़ा सा काट करके सी दो। उन्होंने कहा छब्बा भी सीती। फिर बहू के पास पहुंच गए तो खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि उन्होंने सबसे पहले तो जज साहब की अहलिया उठी, उसने थोड़ा सा काटा और तुरंत कर सी कर उस खूंटी पे टांग दिया। फिर लड़की आई, उसने भी थोड़ा सा काटा और तुरपा और सी करके खूंटी पे टांग दिया। फिर बहू आई, उसने भी थोड़ा सा काटा और ऊपर को तुरपा और सीकर खुल्टी पे टांग दिया। जज साहब ने जब पहन के देखा तो पजामे की जगह कच्चा बन गया। सारों ने जो काटा इलाहा इल्लल्लाह tawheed-sunnah.com ला इलाहा इल्ला। जज साहब की बीवी ने काटा, लड़की ने काटा, बहू ने काटा। तो मेरे दोस्तों आज हम छोटे से लेकर बड़े तक और अमीर से लेकर गरीब तक हम भी इस्लाम को काटने में लगे हुए हैं सारे।
اسلام کو اپنے مطابق بڑھانا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق خود نہیں بننا۔ 34 برس گزر گئے، اسلام بیچارہ کمیٹیوں کے سپرد ہوتا ہے کہ ناپ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے، آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور فیصلہ کہتے ہو کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ اس ملک میں جتنا بڑا فراد کرو، جتنی زیادہ بے ایمانی کرو، اتنی کامیاب۔ پہلے لوگ کہتے تھے نا حرام کھاتا ہے چلتا ہے، اب خدا کی قسم پلتا ہے۔ پہلے حرام تباہ کر دیتا تھا، اب حرام کو بھی کچھ پر لگ گئے۔ میں کیا عرض کروں آپ کو کہ ہم لوگ کس طرف گئے اور کہاں گئے اور کیا بننا چاہیے تھا، کیا بن گیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رات کو چین نہیں، دن کو چین نہیں، خود ارشاد فرمایا 13 برس مکی کی زندگی میں ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ 5 دن کے مسلسل فاقے آئے، رات دن دکھوں میں کٹ گئے۔ 13 سالہ مکی زندگی اتنی پورا شوق ہے، خدا کی قسم اگر تاریخ کا مطالعہ کرو جگر پھٹ جاتا ہے۔ صرف آپ کا یہ حال نہیں، ماننے والوں کی جان کو جو بنی قرآن کریم گواہ ہے۔ سیدہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی نوجوان لڑکی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مکے والوں کو پتا چلا، شام کو سارے چودھری، سارے رئیس، سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے۔ حضرت سمیرہ کو پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے آئے۔ بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے، بتا لڑکی کلمہ کس کا پڑھتی ہے؟ انکار کر دے، تیری جان چھوڑ دیں گے، تیری جان بچ جائے گی۔ حضرت سمیرہ کہتی ہے اگر میں زبان کی نوک سے کلمہ پڑھتی کبھی سے چھوڑ دیتی، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری ہڈیوں کی رمیش میں بس چکا ہے۔ خدا کی قسم تم تو مکے والے ہو، ساری دنیا کو اکٹھا کر کے لے آؤ اور سمیرہ سے کلمہ چھڑا کے دیکھو۔ نعرہ تکبیر، صحابہ زندہ باد۔ یہ تھے ایماندار لوگ۔ تم تو کیا دیکھتے ہو نا، ہم تو 2 آدمی ہیں صرف، ہم بس، میں اکیلا ہی ہوں، یہ لڑکی ہے، عورت ساتھ ہے، سارا مکہ کافروں کا بھرا ہوا ہے۔ سیدہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور کہنے لگے اب بھی بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، اب بھی کلمے کا انکار کر دے۔ حضرت سمیرہ کو کہنے لگے یا تو بعد آ جا ورنہ تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ تاریخ شاہد ہے حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور مکے والوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم میری آنکھیں نکال دو گے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جو ذات ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو
علی کل شیء وکیل۔ وہ پروردگار میرا کارساز ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے سنبھالتا ہے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا پروردگار نہ چاہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، رات کو پہرے دار بیٹھ گئے، دیکھیں گے کون کدھر سے آتا ہے۔ پچھلی رات ہوئی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے آنکھیں لگا دی، فرمانے لگی لوگوں کہتی اللہ اکبر، فرمانے لگی مکے والوں پہلی آنکھوں سے پرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب جو مجھے آنکھیں ملی ہے کیسر و کسرا کے مینارے دیکھ رہی ہوں۔ کسی نے مار نہ کھائی۔ آج دنیا اپنا راہ تلاش کرتی ہے سکون کا، آرام کا، کہ ہمیں تکلیف کچھ نہ پہنچے۔ اکابر کی زندگی تو اٹھاؤ کہ انہیں کس قدر پریشانیاں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ کچھ لڑکوں نے مذاق کیا حضرت سے، اللہ والوں سے مذاق بھی نہ کیا کرو۔ ایک لڑکے سے کہا کہ تو میت بن کے پڑ جا، لیٹ جا، ہم حضرت کو بلا کے لاتے ہیں، جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑا ہو کے کہیے اللہ اکبر، مذاق کرے۔ حضرت کو کہنے لگے حضرت ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، وصیت کر کے گیا کہ میرا جنازہ نانوتوی سے پڑھوانا رحمت اللہ علیہ۔ حضرت تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے جب نظر ڈالی تو زندہ اور مردے میں تو فرق ہوتا ہے، تو حرکت ہوئی ہوگی، حضرت سمجھ گئے زندہ ہے۔ صفیں بن گئی، لڑکوں ہی کی صفیں تھی۔ فرمایا وارث کون ہے؟ ایک نے کہا میں ہوں۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ وہ کہنے لگا ہاں حضرت پڑھا دو۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ 3 مرتبہ پوچھا، پھر نیت باندھ لی اللہ اکبر۔ وہ سارے لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھتا کیوں نہیں، اشارے کر رہے ہیں اٹھ۔ جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پھر تو بول اٹھے اور اٹھ صحیح، پھر تیسری ہو گئی، پھر چوتھی تکبیر ہو گئی، سلام پھر گیا۔ حضرت نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا۔ اس لیے ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہمارے پاس بڑے بڑے جوہر ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے ہر بام سیاہی پہ تمنتے ڈالی، ہم نے ہر بام سیاہی پہ تمنتے ڈالی، ہم سے ہر شب کے اندھیروں نے پناہ مانگی ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جس نے کلمہ پڑا اس کی خیر نہ ہو، ان مسائل سے دو چار ہوا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بازار میں کوئی سودا خریدنے جائے گا یا بیچنے جائے گا، مگر ابو بکر تیرا چکر لگتا تھا اس ارادے سے، اس نیت سے کہ کوئی مسلمان مصیبت زدہ ہوگا اس کے کام آؤں گا، کوئی پریشان حال ملے گا اس کی نصرت کروں گا، اس کے کام آؤں گا۔
اور یہ فرق اللہ کی عدالت لگے گی. اللہ میاں پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ تیرے جیسا کہے گا میں کپڑے کی دکان کرتا تھا, کوئی کہے گا میری فروٹ کی دکان تھی, کوئی کہے گا میں فلاں کاروبار کرتا تھا, کوئی کہے گا میں فلاں کام کرتا تھا, میری یہ کمائی ہے. آئے گی ابو بکر کی باری, اللہ میاں پوچھے گا ابو بکر دنیا سے کیا لایا؟ تو بلال حبشی, حضرت نادیہ, حضرت ابو بکیہ اور تمام سے تمام یہ بے شمار صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیں گے. عرض کریں گے الہ العالمین صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے. سارا پیسہ ٹکا خرچ کر دیا. صدیق تو اتنا قربان تھا. تم بھی مولویوں سے محبت کرتے ہوگے, پیروں سے محبت کرتے ہوگے, اللہ والوں سے پیار کرو گے, مگر دو چیزیں ان کو کبھی نہیں دو گے. دعوت کھلاؤ گے, دعا کراؤ گے, بھوک لگواؤ گے, تعویذ بنواؤ گے, قدم گھر میں برکت کے لیے رکھواؤ گے, مگر دو چیزیں نہیں دیتے لوگ, ایک بیٹی اور ایک ووٹ. یہ دو چیزیں نہیں دیتے. ابو بکر نے اس وقت میں کمال کر دیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال کی ہے. ارے عمر ختم ہو گئی, 2 بیویاں موجود ہیں, 4 بیٹیاں موجود ہیں, 2 شادی شدہ بیٹی, 2 کنواری بیٹی. ابو بکر نے اس وقت میں 6 سال کی لخت جگر حضور کی جھولی میں ڈال دی. إله إلا الله توحيد-sunna.com إلا الله لا إله إلا ثابت کر دیا کہ میں اور میرا مال اور میری آن اور آج ساری قربان ہے. وہ قربان کر کے دکھائی. مکے میں جب تنگ سے تنگ ہو گئے, کافر بھی تنگ تھے, مسلمان بھی تنگ تھے. کافر حضور کی تحریک سے تنگ تھے. اکٹھے ہوئے, مشورہ کیا. دارالندوا میں سارے اکٹھے ہوئے, کہنے لگے بھائی اس نبوت کے مشن کو کیسے مٹائے, غور کرو. ایک کہنے لگاؤ میاں اپنے شہر سے نکال دو, دیش نکالا دے تو نکالو یہاں سے. سمجھدار لیڈر کہنے لگا, سمجھ رہے ہیں میری بات آپ سب لوگ, سمجھدار لیڈر کہنے لگا نکالنے میں نقصان ہے. وہ کیا؟ جانتے تو تم بھی ہو, میں بھی جانتا ہوں, اور سچا ہے, حق پہ ہے. ہم تو ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمارے شہر سے باہر کسی اور قوم کے پاس چلا گیا, وہ اس کے پاؤں دھو دھو کر کے پیئیں گے, پھر ان کی تلواریں ہوں گی, تمہارے گلے ہوں گے. نکالنے میں فائدہ نہیں. پھر ایک کہنے لگا قید کر دو پکڑ کے. سمجھدار لیڈر کہنے لگا تم نے 2.5 برس قید کر کے دیکھ لیا, تم نے دودھ پیا, مکھن کھائے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو 8 دن تک درختوں کے پتے بھی نہ ملے. کہا تم نے قید کر کے بھی دیکھ لیا, اور الٹا معاملہ بڑا ہے, گھٹا نہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی تدبیریں بنائی, میں نے بھی تدبیر بنائی. قتل کا منصوبہ ہو گیا, پروگرام بن گیا, قتل کر کے ختم کرو. اور کوئی صورت نہیں ہے نبوت کو ختم کرنے کی. ایک ہی صورت ہے ان کے مشن کو, ان کی تحریک کو, ان کے کردار کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, انہیں قتل کرنا. قتل کیسے کرو؟ اگر رات کے وقت حجرے مبارک کو گھیرے میں لے لو. ابو جہل نے تنظیم بنائی, نوجوان اکٹھے کیے, تلواریں دی,
कहने लगा देखना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना, निकलने ना पाए। मक्के के नौजवान तलवारें लेकर के चारों तरफ खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया, मेरे महबूब मक्का छोड़ दो, हिजरत कर। समझना, इलाहुल आलमीन कल हुक्म क्यों नहीं दिया, परसों हुक्म क्यों नहीं दिया, आज मैं कैसे निकलूं, ये तो चारों तरफ खड़े हैं। फरमाया मेरे महबूब अगर मैं कल ले जाता, परसों निकाल ले जाता, ये काफिर लोग बैठ के बकवास करते, हमें पता न चला, वरना यूं कर देते, इनकी बातें बनती रहती। और मेरे महबूब आज ही तो मजा आएगा, ये चारों तरफ खड़े हो और मैं आपको बचा कर ना ले जाऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। यूं कर देते, इनकी बातें बनती रहती। और मेरे महबूब आज ही तो मजा आएगा, ये चारों तरफ खड़े हो और मैं आपको बचा कर ना ले जाऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई। इनके अरमान भी तो मैंने तोड़ने हैं, अगर मैं बचा कर ना ले जा सका तो मेरी खुदाई क्या हुई। इलाही निकलूं कैसे। फरमाया आप एक मुट्ठी मिट्टी की भरकर इनकी तरफ फेंक दें। या अल्लाह ये तो चारों तरफ खड़े हैं, मैं किस किस की तरफ फेंकूं। फरमाया महबूब हाथ तेरा होगा, कुदरत मेरी काम करेगी, चारों तरफ खड़े होने वालों की आंखों में मैं पहुंचाऊंगा। अब वो जितने भी चारों तरफ तलवारें लिए खड़े थे, सबकी आंखों में मिट्टी पहुंच गई। तो एक दूसरे को बराबर वाले को कहने लगे क्यों गए, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। दूसरे का बल्ले बल्ले ठीक है, पहले मेरी आंख में फेंक कर फिर कहना शुरू कर दिया। अब चारों तरफ जितने खड़े थे तलवारें तो दी फेंक और एक दूसरे की पालिश करने लग गए। चारों तरफ कबड्डी कबड्डी हो रही है। फरमाया मेरे महबूब लग गए धंधे, ये तो आप अब चले। इलाही में क्या करता हुआ चलूं। फरमाया सूरत यासीन पढ़ते चलो, चलते चलो। पता चला सूरत यासीन दुश्मन के मुकाबले में हथियार है, और हम जो मुसलमान हैं हमने यासीन मरने की गोली बना रखी है। जब कोई बूढ़ा जब कोई बुढ़िया मरे 2-3 दिन खर खर गले में होना, नगकारी भी कई मर्तबा यासीन पढ़ चुके हैं मगर बात कोई बनी नहीं हुई। जरा आप एक मर्तबा तकलीफ फरमाए, शायद आपकी यासीन एटम बम हो। यकीन मानो औरतों का मर्दों का अकीदा सूरत यासीन के बारे में ये है कि जल्दी मर जाता है आदमी, जान छुट्टी ना खो पाए। अब उसके लिए भी मसला बना हुआ है। अब रात के 12 बजे अगर तेरा बाप मर रहा है और सर्दी का मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो, बोला मैं क्यों आऊं रात के 12 बजे। अब वो कुंडा खटखटाते हैं मियाँ जी का। उन्होंने कहा क्या बात है, रात है, अब तो 12 बजे है, अभी अजान का टाइम। जानता तो है मियाँ जी कि अभी हद की रात है, अभी अजान का टाइम नहीं हुआ भाई। तो ये था नाज़रीन इकराम क़ारी हनीम मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बयान था। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।